नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू द माय चैनल चाइल्ड गुरुजी। तो आज આપણે ધોરણ 10 માં સોશિયલ સાયન્સ વિષયના મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચનની વાત કરવાના છીએ। તો તેમાં આપણે 4 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનની વાત કરવાના છીએ કે જે આપણને કુલ 4 પ્રશ્નો 4 માર્ક્સના પૂછાય છે અને એક પ્રશ્ન નકશાનો એટલે એમ કરીને કુલ 5 પ્રશ્નો પૂછાય છે 4 માર્ક્સના। તેમાંથી આજે નકશા સિવાયના જે બીજા प्रश्नों होय छे 4 के जे 46 થી 51 नंबरना प्रश्न क्रमांक में आपने आवे छे ते प्रश्ननी आपणे चर्चा करवानी छे। तो चालो मित्रों जोईए। सौप्रथम नोंध जोई लीए तो शैक्षणिक वर्ष 2020-21 माटे 30% कपाયેલ कोर्सनो अभ्यासक्रम मुजब एटले के अत्यारे जे सरकारे आपने 30% कोर्स कापવાનો निर्णय कर्यो छे ते 30% कोर्स कपाया बाद जे आपने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन निकळे छे ते ज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आमां मूकेला छे। प्रश्न क्रमांक 46 થી 51 એટલે કે તમે જ્યારે એક્ઝામ આપશો સોશિયલ સાયન્સ એટલે કે સામાજિક વિજ્ઞાનની તો તેમાં તમારે 46 થી 51 માં પ્રશ્નમાં 4 માર્ક્સના પ્રશ્નો આવશે। તે આ આઈએમપી પ્રશ્નોમાંથી આવવાની શક્યતા 99% છે। 100% આપણે ના કહી શકીએ, 99% આવવાની શક્યતા છે। પ્રશ્ન નંબર 52 એ નકશાનો આવશે। તો તેના માટે જો તમે કોમેન્ટમાં મને બતાવશો તો આપણે તેના માટે એક અલગ વિડીયો ફરીથી બનાવીશું। અત્યારે આપણે ફક્ત 4 પ્રશ્નોની જ ચર્ચા કરવાના છીએ। कुल प्रश्नों 6 आवशे એટલે કે 4 मार्क्सना कुल प्रश्नों 6 आवशे, तेमांथी 4 लखवाना आवशे અને 2 प्रश्नों आवशे ऑप्शनमां। 2 प्रश्नों अथवामां आवशे कि जे चेप्टर नंबर 5 અને चेप्टर नंबर 17 मां आवशे। चेप्टर नंबर 10 અને चेप्टर नंबर 21 नो प्रश्न फरजियात तमारे लखवानो थवानो छे। सौप्रथम आपणे चेप्टर नंबर 5 थी मोस्ट आईएमपी प्रश्नों चालू करिए। तो एक प्रश्न आवशे चेप्टर नंबर 5 नो, तेना अथवामां चेप्टर नंबर 5 नो आवशे એટલે કે कुल चेप्टर नंबर 5 ना 2 प्रश्न पूछाशे, तेमांथी तमारे एक प्रश्न लखवानो छे ने एक प्रश्न आवशे अथवामां। कया कया प्रश्न आई शके छे? तो पहलो छे कि प्राचीन भारतनुं गणितशास्त्रमां योगदान। प्राचीन भारतनुं गणितशास्त्रमां योगदान आ प्रश्न बोर्डनी एक्जाममां पण पूछायेलो छे। तमारी बुक 2018 पछीनी सामाजिक विज्ञाननी बुक एना ज चालती आवे छे। आ प्रश्न पहला बोर्डनी एक्जाममां पूछायेलो छे ने मारा प्रमाणे आ प्रश्न इम्पोर्टंट वधारे छे बीजा प्रश्नों करता। बीजो प्रश्न जोईए तो वैदिक विद्या अने शैल चिकित्सा में प्राचीन भारतनुं महत्व। त्रीजो छे कि प्राचीन भारतना वास्तुशास्त्रना विषे माहिती आपो। चौथुं छे प्राचीन भारते धातु विद्या में साधेली प्रगति वर्णो अने आ धातु विद्या ने आपणे काढी दईए तो बीजो प्रश्न बनी जाए कि प्राचीन भारते रसायन विद्या में साधेली प्रगति वर्णवो। तो आ प्रश्न तमारे थोड़ो वधारे वांचवानी जरूर छे। तमने आ रीते पूछी शके छे कि प्राचीन भारते धातु विद्या में साधेली प्रगति वर्णो अथवा तो धातु विद्या काढीने रसायन विद्या लावी दे तो प्राचीन भारते रसायन विद्या में साधेली प्रगति वर्णवो। चेप्टर नंबर 5 अथवामां छे 2 प्रश्नों आवशे। तो मारा कीधा मुजब आ 4 प्रश्नोमांथी अने आ रसायन विद्यानो प्रश्न आमां उमेरी दो तो कुल 5 प्रश्नों એટલે કે आ 5 प्रश्नोमांथी एक प्रश्न आवशे ते 100% आपणे कही शकीए छीए। परंतु आना सिवायना जो प्रश्नों बीजा छे ते पण वांचवा जरूरी छे। बाय चांस जो आमांथी ना आवे तो आपणे तेमांथी पण कवर करी शकीए छीए। पण जो तमे एक दिवसमां तैयारी करता होय अथवा तो आखुं वर्ष दरमियान कंई ज भण्या ना होय, कंई ज वांच्युं ना होय तो हूँ कहूँ तो तमारे फक्त आ 5 प्रश्नों चेप्टर नंबर 5 ना 4 मार्क्स माटे करवा जोईए। आ 5 मांथी आवानी शक्यता 70 થી 80% थई जाय छे। त्यारबाद चेप्टर नंबर 10 नो जोईए। पहलो प्रश्न है कि भारत में कृषि क्षेत्रे थयेला संस्थागत सुधारा वर्णवो। भारत में कृषि क्षेत्रे थयेला संस्थागत सुधाराओ वर्णवो। कया कया सुधारा थया छे ते वर्णववानुं कीधुं छे। त्यारबाद छे कि भारतनी खेती पर वैश्विकरणनी असरो जणावो। वैश्विकीकरणनी असरो जणावो। आ थोड़ो इम्पोर्टंट क्वेश्चन थाय छे। भारत में प्राचीन कृषि पद्धतिओ विषे समजूती आपो। तीजो प्रश्न कयो छे कि भारत में प्राचीन એટલે કે જૂની કૃષિ પદ્ધતિઓ વિશે સમજૂતી આપો। ત્યારબાદ છે કે ભારતમાં ખેતીના પ્રકારો કેટલા છે, કુલ કેટલા ખેતીના પ્રકારો છે, કેટલી રીતે ખેતી થાય છે તે જણાવો। કયા કયા એટલે કે કઈ કઈ છે તે જણાવો અને તેમાંથી કોઈ પણ 2 વિશે ટૂંક નોંધ લખો અથવા તો એવું પૂછે કોઈ પણ 1 વિશે લખો, કોઈ પણ 3 વિશે લખો। એટલે કે બધાના તમારે નામ તૈયાર કરવાના, કેટલા છે તે નામ તૈયાર કરવાના અને તેમાંથી કોઈ પણ 2 વિશે અથવા તો કોઈ પણ 3 વિશે તમે તૈયાર કરીને જાઓ તો આ પ્રશ્ન પણ તમે સંપૂર્ણ રીતે લખી શકો છો 4 માર્ક્સમાં। ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 17 ની વાત કરીએ તો ચેપ્ટર નંબર 17 अथवा चेप्टर नंबर 17 એટલે કે 2 પ્રશ્નો આવશે ચેપ્ટર નંબર 17 માંથી। તેમાંથી એક પ્રશ્ન તમારે લખવાનો છે અને એક પ્રશ્ન આવશે અથવામાં। તો ચેપ્ટર નંબર 5 અને ચેપ્ટર નંબર 17 કે તમારે માટે તૈયાર કરવા ઈઝી રહેશે આના પ્રમાણમાં। ચેપ્ટર નંબર 10 અને ચેપ્ટર નંબર 21 ના
પ્રમાણમાં। ચેપ્ટર નંબર 17માં જોઈએ પ્રશ્નો તો એક છે કે બેરોજગારી એટલે શું, ભારતમાં બેરોજગારી ઘટાડવા શું શું કરવું જોઈએ, બેરોજગારી એટલે શું અને ભારતમાં બેરોજગારી ઘટાડવા માટે આપણે શું શું કરવું જોઈએ તે જણાવો। તો તે આવશે એક। બીજો છે કે ગરીબી એટલે શું, ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા લોકોના લક્ષણો જણાવો। આ તો તમને આવડવું જોઈએ કે ગરીબી એટલે શું અને ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા લોકોના લક્ષણો, કે ગરીબ લોકો હોય છે તે ગરીબ રેખા હેઠળ જીવતા હોય છે તેમના લક્ષણો કેવા હોય છે તે જણાવવાનું છે। તો આ થોડો ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન કહી શકાય। ત્યારબાદ ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે કે વિશ્વ શ્રમ બજાર વિશે વિસ્તૃત નોંધ તૈયાર કરો, વિશ્વ શ્રમ બજાર વિશે વિસ્તૃત નોંધ લખવાની કીધી છે। ત્યારબાદ છે કે અન્ન સુરક્ષા કાર્યક્રમ તરીકે માં અન્નપૂર્ણા યોજનાની જોગવાઈઓ જણાવો, અન્ન સુરક્ષા કાર્યક્રમ તરીકે માં અન્નપૂર્ણા યોજનાની જોગવાઈઓ જણાવો। આ તો આપણો ચેપ્ટર નંબર 17 એકના અથવામાં એક આવશે, એટલે કે 2 પ્રશ્નો 17માં આવશે, તેમાંથી તમારે એક લખવાનો થશે। ત્યારબાદ છે ચેપ્ટર નંબર 21 આપણું, તો જેમાં પહેલો પ્રશ્ન આપણે લઈને આવે છે કે ભ્રષ્ટાચાર નકારવાના સરકારી પ્રયાસો જણાવો, ભ્રષ્ટાચાર નકારવાના સરકારી પ્રયાસો જણાવો। બીજું છે ભારતના બંધારણમાં કયા કયા 12 અધિકારોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે તે જણાવો। તો ભારતના બંધારણમાં આપણને કયા 12 અધિકારો આપવામાં આવેલા છે તે જણાવવાનું અહીંયા કીધું છે। ત્યારબાદ છે રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદાની ધારાકીય જોગવાઈઓ જણાવો, રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદાની ધારાકીય જોગવાઈઓ જણાવો। અને ત્યારબાદ છેલ્લો પ્રશ્ન છે કે વૃક્ષોના રક્ષણ અને કલ્યાણ માટે સરકારે કઈ કઈ જોગવાઈઓ કરેલી છે તે સમજાવો, રક્ષણ અને કલ્યાણ માટે। તો હવે આપણે ચારેય ચેપ્ટરમાંથી મોસ્ટ 1 આઈએમપી ક્વેશ્ચન કાઢવાનું કહીએ તો ચેપ્ટર 5માંથી આપણને મોસ્ટ 1 આઈએમપી નીકળે છે પહેલો, પ્રાચીન ભારતનું ગણિત શાસ્ત્રમાં યોગદાન જણાવો, કે જે બોર્ડમાં પણ પૂછાઈ ગયેલું છે ને આ સાલ પણ પૂછાવાની શક્યતા રહેલી છે। ત્યારબાદ ચેપ્ટર 10માં મારા પ્રમાણે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન જોઈએ તો ભારતની ખેતી પર વૈશ્વિકીકરણની અસરો જણાવો, ભારતની ખેતી પરની વૈશ્વિકીકરણની અસરો જણાવો, જે આ ચારમાંથી પણ આઈએમપી થઈ શકે છે। ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 17માંથી આઈએમપી કાઢીએ આપણે તો આવશે ગરીબી એટલે શું, ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા લોકોના લક્ષણો જણાવો, ચારમાંથી આ એક મોસ્ટ આઈએમપી નીકળે એવો છે। ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 21માંથી આપણે મોસ્ટ આઈએમપી જોઈએ તો એક છે કે ભ્રષ્ટાચાર નકારવાના સરકારી પ્રયાસો જણાવો, અને તેના જેટલો જ આ બીજો આઈએમપી છે કે ભારતના બંધારણમાં કયા 12 અધિકારોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે તે જણાવો। તો આ ચારમાંથી આમાં 2 પ્રશ્નો નીકળે છે, ત્યારબાદ આ 3માંથી એક પ્રશ્નો નીકળે છે। જો તમે હજુ તમારી પાસે બોર્ડની એક્ઝામની બહુ ટાઈમ છે તો અત્યારે બધા પ્રશ્નો તૈયાર કરજો। જો તમારે રહી જાય તૈયારી કરવાનું તો આ મેં આઈએમપી આપ્યા તે પ્રશ્નો તૈયારી કરજો, અને જો તેમાં પણ રહી જાય ફક્ત છેલ્લી કલાક 2 કલાક હોય તમારી પાસે તૈયાર કરવા માટે, અથવા તો આગળની રાત હોય તો અને આ પ્રશ્નો જે તમારી 4 માર્ક્સમાં આવશે, અને 4 માર્ક્સની તૈયારી એ તમારે પાસિંગ માર્ક્સ સુધી પહોંચવા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ શકે છે। તો અહીંયા આપણે 4 માર્ક્સના પ્રશ્નોનું કમ્પ્લીટ મોસ્ટ આઈએમપી જોઈ લીધું છે। તમને કોઈ ભૂલ લાગી હોય અથવા તો તમને કંઈ સમજ ના પડી હોય તો મને કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો, અને તમે ઈચ્છતા હોય કે આ જ રીતે તમને 3 માર્ક્સના પ્રશ્નોનો પણ વિડીયો જોઈએ છે તો નીચે કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો, આપણે તેના માટે પણ વિડીયો લઈને આવશું। પરંતુ તેના પહેલાં તમારે અમારી લાઇકની 1K સુધી પહોંચાડવી પડશે। તો ચાલો મિત્રો આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, આવજો, જય હિન્દ, અને જોતા રહેજો ચાઇલ્ડ ગુરુજી।